हमसे 9,000 रुपया लिए हैं। कौन राजा? टेम्पू वाला राजा भैया हमसे 9,000 रुपये लिए हैं। बोले जो हम घर देंगे, लेकिन घर हमको नहीं दिए। लास्ट में हम बहुत छटपटाए, दूसरे से कर्जा काट के हमको कितना दिए थे पैसा राजा को? 15,000 रुपया। बोला जो हम 15,000 रुपया लगेगा तो घर देंगे तुमको। तो लास्ट में हम बोला जो नहीं भैया, हम 10,000 रुपया दे सकते हैं, 15,000 रुपया नहीं दे सकेंगे। तब लास्ट में बोला जो नहीं, हमको हम देंगे तो 15,000 रुपया ही लेंगे, नहीं तो हम कम पैसा नहीं लेंगे। तो लास्ट में हम दूसरी जगह से कर्जा काट के तब उनको हम पैसा दिए 9,000 रुपया, और पैसा उसको नहीं दिए। और बाद हम तब आए कृष्णा भैया के पास, तो कृष्णा भैया बोला जी चल जाओ पिंकी के पास। तो पिंकी के पास गए तो वो बोला हमको 7,000 रुपया लगेगा तो ही घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको घर, आप जा सकते हैं। तब फिर उनको हम कर्जा काट के फिर उनको हम 7,000 दिए, तब हमको दूसरा के घर में घुसाया। हमको कागज वाला घर दे दिया, फंसा दिया हमको उल्टा, फिर हमको फंसा दिया है। अच्छा। फिर जाकर हमको प्रमोद भैया दूसरा घर बोले, वो बोला नीचे वाला फ्लैट वाला, उधर वाला के घर हमको दिए हैं भैया हमको। प्रमोद दिया है? हाँ, प्रमोद भैया बोला जो हम उधर वाला जो कारपोरेशन में काम करते हैं। हाँ वही भैया। अच्छा, उनके पास गए थे आप? हाँ गए तो दोबारा फोन किए, फिर दोबारा गए तो बोला ठीक है तुम जाओ उधर वाला घर जाके देखो, उधर घर होगा तो तुम ले लेना। प्रमोद कोई कागज वगज दिया था लिखित? नहीं, कुछ कागज नहीं दिया। ऐसे बोल दिया? हाँ ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का नाम खाली लिख मैंने कागज में ब्लॉक का नाम दे दिया? ब्लॉक दिया, CD AC 5 नंबर 7 नंबर ऐसे लिख के हमको दिया है। अच्छा। लिख के वही घर में आदमी को घुसा दिया, वो लोग घुस गया है। लेकिन हमको दूसरा घर मिला, हमको बेघर नहीं किया भैया, हमको घर दिया। पाँच गो बच्चा है मेरा, हम कहाँ लेके हम भटकेंगे, अब किसी को घर नहीं मिलेगा तो। अभी पैसा वैसा नहीं दे रहा लोग? नहीं, पैसा नहीं दे रहा, क्वार्टर भी नहीं दे देंगे, क्वार्टर भी नहीं दे रहा, पैसा भी नहीं दे रहा। बोला उतना पैसा देगी तो हम तुमको दूसरा क्वार्टर पेन देंगे कागज वाला। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से कागज लेंगे, पैसा लेंगे। अच्छा। मेरा पैसा मिल जाता तो वही पैसे से हम कागज बनवा लेते। आपका नाम क्या है? मेरा किरण देवी नाम है। अच्छा, कहाँ रहते थे पहले? पहले हम रहते थे भाड़ा घर में, सागरा में। अच्छा, ठीक। बहुत मना करा হয়েছিল। धीरज जमुड़िया का लेस जमुड़िया लिखा हुआ सब है मैं सब जान আমি একটু গুটকা মুটকা নিশা করে বেটি ও সত্যি কথা বলছে ও हेलो আমি বলছি এখন তালা মার দে কারে ले जाएगा तभी मार दे मत निकल जा खाली करवाने नहीं है हां वही तो बात तो बोलबे की कागज में दिखाओ, तो दिखाओ कुछ फाइल है कागज पेपर वाला नहीं पेपर वाला नहीं लेकिन उससे पहले तू लोग এগুলো আমার গুলো ভাই তো তারপর भैया का फोन नंबर लेके ऐसा बोल दे আমার গুলো ভাই তো তারপর তোমার নিজেরটা বাজ গেল তো তোমার বড় তো যেগুলো আমার কাছে চেক করো যত কাম করে দিন একটা ভাই পাইছি মানুষ ওকে আগে করেছে ওকে আগে দাদা তো বললেনই যা বলার। এই ডামরা যে আমাদের বিপিএল কোয়ার্টার রয়েছে, এখানে দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেননা এটা মূলত তৈরি হয়েছিল
যে এখানকার আর্থিকভাবে নিপীড়িত যে লোকগুলো রয়েছে তাদের জন্য একটা অ্যালটমেন্ট করা, কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বহিরাগত অনেক লোকের অ্যালটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ইললিগালভাবে। যার নামে অ্যালটমেন্ট হচ্ছে সেই অ্যালটমেন্টের জায়গাটাতে হোয়াইটনার দিয়ে মুছে নতুন লোকের নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা অ্যালটমেন্টের জন্য 20 থেকে 25,000 টাকা পর্যন্ত দাবি হয়েছে এবং দিয়েওছে পার্টি। তো তাদের কাছ থেকে সরেজমিনে আমরা অনেক দিন ধরে কমপ্লেন পাচ্ছিলাম, সেই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা দীর্ঘদিন এটা প্ল্যান করছিলাম যে একদিন আসবো। আজকে আমরা এসেছি এবং হাতে নাতে আমরা ধরেছি। দেখুন এখানে রেজলিউশন কপি পর্যন্ত আছে, একদম কর্পোরেশনের স্ট্যাম্প মারা রেজলিউশন কপি। সেখানে একটা হিসাব রাখা হয়, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির কাগজগুলো অপারেট করছে একজন পার্টিকুলার একজন। মিউনিসিপ্যালিটি অ্যালটমেন্ট কপিগুলো এদের হাতে পৌঁছায় কি করে? এরা মিউনিসিপ্যালিটির কি, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি একটা তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে পরিচালিত একটি সরকারি সংস্থা। সেই সরকারি সংস্থা রেজলিউশন কপি একজন এএমসির কোনো সরকারি লোক না হওয়া সত্ত্বেও একজনের বাড়ির থেকে পাওয়া গেল। তো এই সব জিনিসগুলো প্রশাসন আসছে, প্রশাসন এইসব জিনিসগুলো আমরা প্রশাসনের হাতে হ্যান্ডওভার করছি এবং হ্যান্ডওভার করার পর আমরা সম্পূর্ণরূপে এর তলা থেকে উপর পর্যন্ত যারা যারা এর সাথে জড়িত আছে তার সম্পূর্ণ তদন্ত আমরা দাবি করছি। দাদা একটা নাম উঠে আসছে কর্পোরেশনের লোক প্রমোদ বলে, তো ওনার বিরুদ্ধে কি আপনার পার্টির তরফ থেকে অ্যাকশন নিবে? প্রশাসন অ্যাকশন নেবে, ঠিক আছে। আমরা পার্টিগতভাবে যারা সমাজকে নিয়ে চলছি তারা সামাজিকভাবে চাইছি যে সমাজ স্বচ্ছ থাকুক এবং তাতে কর্পোরেশনের প্রমোদ কেন, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত যারই নাম আসুক, আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের যে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে তাকে আমরা ইনভেস্টিগেশনের দাবি জানাচ্ছি। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি বিজেপি আসানসোল দক্ষিণ মণ্ডল 3-এর জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় অপূর্ব রায়। দেখুন, এতদিন তো আজ হয়ে গেল, আমাদের 4 বছর পেরিয়ে গেল, 4.5 বছর হতে চললো। এতদিন আমাদের কর্পোরেশন থেকে কোনো রকম আমাদের বসার জায়গা দেওয়া হচ্ছিল না। এখন আমরা এতদিন ধরে যে দুর্নীতিগুলো চারিদিকে, শুধু ডামরা বলে নয়, প্রত্যেকটা এরিয়াতেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম দুর্নীতি হতে চলেছে। আমরা চিঠির মাধ্যম দিয়ে নানান রকমভাবে আমরা মেয়র সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে কর্পোরেশনের সব আধিকারিকদের কাছে জানিয়েছিলাম। যাই হোক, এখন আমরা বসছি, আরো দুর্নীতির সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, অবগত হই। এটাতে কিভাবে কে নিয়েছে না নিয়েছে এটা তো আমরা পুরোপুরি শিওর নই। যদি নিয়ে থাকেন তাহলে তার তদন্ত হবে। দেখুন, এটা তো আমরা শুনলাম আপনাদের মাধ্যম দিয়ে। আমরাও এনকোয়ারি করছি, যদি সত্যি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরাও এর তদন্ত দাবি করব। এবং গরিব মানুষের তো যেটা হকের জিনিস সেটা তো তাদেরকে দিতেই হবে না, সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত কেউ করতে পারে না। না, যেখানে কোন কোথাকার এমনিতেই ডামরাতে পুরো সব ঘর বাড়িগুলো ভেঙে পড়েছিল। আমাদের যারা সুইপার ছিল বা যারা লোকাল যারা গরিব গরিব মানুষ ছিল, যারা হয়তো যাদের ঘর বাড়ি নেই, ঘর বাড়ি ভেঙে গেছিল, তারা অলরেডি ওখানে ঢুকেছে। তো ঢুকে যাওয়ার পর তারা নিজেরাই হয়তো কোথাও দরজা লাগিয়েছে, কোথাও জানলা লাগিয়েছে, সব ভাঙাচোরা ছিল। তো লাগিয়েছে, তারপর যারা ঢুকে গেছে অলরেডি তাদেরকে যেটা কর্পোরেশনের সরকারি নিয়ম আছে 9,400 টাকা তারা দিয়েছে বা হয়তো দুটিতে দিচ্ছে, এমিটার দিয়ে তারা নিজেদের নাম তাদেরকে করে দেওয়া হচ্ছে। সেরকম কোনো অভিযোগ করে নিশ্চয়ই আমরা দেখবো।